Okay, students, very good morning to all of you. Yesterday, just I discussed about the concept threats, some programs about the multitasking and single tasking. Just we have run. Uh, Clearly explained about how to create a thread. Is my voice audible to all of you? Students? Is my voice audible to you? Or not? Yes, sir. Yes, okay. Yeah, yesterday concepts I have just remind you that how to create a thread, the definition of a thread, and threads creation by using interfaces, thread creation by using inheritance, and about single tasking and multitasking. And it's one program I have explained about one thread run three tasks, single threading concepts I have been explained to you. Okay. Now today class I would like to explain the topic that is multi-thread. How to create a multi-threading, multiple threads, not only single thread. We have to create multiple threads. Okay, today just I would like to describe that one also. Okay, just I would like to present the screen. Okay, my notepad screen view. Just wait. Is my program visible to all of you? Students, is my program visible to you or not? Yes, The sir. notepad screen. Just I would like to explain the program. My intention is very clear in this program. My program is a multi-threading program. Yesterday I have explained this explained some example. The same example I am going to repeat now. నేను ఒక థియేటర్కి అటెండ్ అయినప్పుడు అక్కడ టూ టాస్క్స్ జరుగుతాయి. ఒక టాస్క్ నాకు టికెట్ ఇష్యూ చేయడం, రెండో టాస్క్ నాకు షో ద సీట్ ని చూపించడం. ఈ రెండు జరగాలి. ఒక సింగిల్ థ్రెడింగ్ అయితే ఒక టాస్క్ జరిగిన తర్వాత ఇంకో టాస్క్ జరుగుతుంది. అంటే అందరికీ టికెట్ ఇష్యూ అయిన తర్వాతే నాకు షో ద సీట్ అనే టాస్క్ జరుగుతుంది. అప్పుడు నాకు టైం ఏమవుతుందని చెప్పాను, నేను వేస్ట్ అవుతుంది. అందుకని నేను మల్టీ థ్రెడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని రైజ్ చేశాను. సో at that time more than one thread will process. My intention is very clear. More than one thread will process. So if I issue the ticket, then I will show the seat. If I issue the ticket, again I will show the seat. Issuing of ticket and show the seat, the two tasks will be run simultaneously. This concept is called multi-threading. Are you clear about this? నా ప్రోగ్రామ్ ఏంటో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా నేను చెప్పింది మీకు? అది క్లియర్ అయిపోతాడు. యా, జస్ట్ వెయిట్. జస్ట్ నో ప్రోగ్రామ్ ఈస్ క్లాస్ మై థ్రెడ్ ఇంప్లిమెంట్స్ రన్నబుల్. I am using runnable interface to implement my thread. Okay, my thread name is my thread. Okay, here I am taking a variable string str. It's str is a type of variable which is of string type, and my thread of string str. Okay, just is a constructor. I am passing some value through main method. When I am creating object, I am passing some value. So that value should be taken by this constructor. So my thread is the constructor. The parameter is string str. Name of the variable is, what is the name of the variable here? String str. Yeah, and what is the name of the parameter also? String str. Both the same name I have taken, so I am using the keyword this. Okay, so this dot str equal to str. That's the statement I have using. I am using the keyword this here. Just okay. This public void run. The run method I am going to implement it here. Okay, for int I equal to 0, I less than or equal to 10, I plus plus. Just I am running a for loop. For example, నేను 10 tickets issue చేశాను అనుకోండి. 10 times issue ticket వస్తే 10 times నాకు మళ్ళీ ఎవరు రావాలి? నన్ను అర్థం చేసుకోండి. 10 tickets ఇష్యూ చేస్తే మీరు 10 times మళ్ళీ షో ద సీట్ కూడా రావాలి. ఫస్ట్ వన్ కి టికెట్ ఇష్యూ అయితే ఫస్ట్ వన్ కి షో ద సీట్.
సెకండ్ వన్ కి టికెట్ ఇష్యూ అయితే సెకండ్ వన్ కి షో ద సీట్. అప్పుడు ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుంటుంది? నాకు ఎన్ని థ్రెడ్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి? 2 థ్రెడ్స్. అట్ ఏ టైం ఎన్ని థ్రెడ్స్ రన్ అవుతాయి నాకు? 2 థ్రెడ్స్ రన్ అవుతాయి. నేను మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అని అందుకే అన్నాను. మీ ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ ని ఒక థ్రెడ్ రన్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఒక థ్రెడ్ కాదండి, మోర్ దాన్ 1 థ్రెడ్స్ రన్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి నా కాన్సెప్టే మల్టీ థ్రెడింగ్, నా ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్టే మల్టీ థ్రెడింగ్. దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రయత్నమే చేస్తాను ఇక్కడ. జీతమేనంటే సో ఇఫ్ మై ఫర్ లూప్ దేనికోసం అంటే అసలు ఎన్ని టికెట్ ఇష్యూ చేస్తామని నేను చెప్పడానికి నేను 10 టికెట్ ఇష్యూ చేస్తున్నాను. ఓకే, జస్ట్ int I equal to 1, I less than or equal to 10, I plus plus my for loop. So it's not a print of str. Okay, I. Okay, first message will be printed, then the number will be printed. I am writing the try block. Here one statement I have been writing here, very important about this. Thread dot sleep of 2000. Then why should I write this if you don't ask me? What's the reason? Can you tell me? Why should I write this statement? Thread dot sleep of 2000. But is my system visible to all of you or not? ప్రోగ్రామ్ అర్థమవుతుంది అసలు మీకు? ప్రోగ్రామ్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ యూ? అర్థమైతే పర్వాలేదు, అర్థం కాదు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ అర్థం కాకపోతే ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Why should I write the statement thread dot sleep of 2000? Anyone? Just wait. Just I would like to explain one thing clear. Right. మీ దగ్గర ఎన్ని థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని థ్రెడ్స్ రన్ చేస్తానని చెప్పాను నేను? 2. ఇక్కడ 2 థ్రెడ్స్. ఒక థ్రెడ్ చేసే వర్క్ ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, నేను పెట్టాను మెసేజ్. అక్కడ ఒక థ్రెడ్ ఏ వర్క్ చేస్తుంది? అక్కడ మెసేజ్ చదవండి ఒకసారి, అర్థమవుతుంది. Cut the ticket. సెకండ్ వర్క్ ఏం జరగాలి? Show the seat. జాగ్రత్తమేనండి. ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ రన్ అవుతుంది. I equal to 1. ఫస్ట్ పర్సన్ కి 2 టాస్కులు జరగాలి. ఫస్ట్ టాస్క్ కట్ ద టికెట్, రెండోది ఏంటి? Show the షో ద సీట్. జాగ్రత్తమేనండి. కానీ మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ సబ్జెక్ట్ మీరు చదువు ఉంటే గనక ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా దాన్ని అప్లై చేయండి ఒకసారి. క్రిటికల్ సెక్షన్ లో ఎట్ ఏ టైమ్ 2 ప్రాసెస్లు రన్ అవ్వు. ఎన్ని రన్ అవుతాయి? ఓన్లీ 1 ప్రాసెస్ విల్ బి రన్ ఇన్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్. ఇది రూలే కదా. అంటే ఇప్పుడు నేను కట్ ద టికెట్ చేసే టైంలో షో ద సీట్ వెయిటింగ్ లో ఉండాలి కొంతసేపు. ఓకేనా? కొంతసేపు వెయిటింగ్ లో పెడతాను. ఆ ఇన్ఫినిట్ వెయిటింగ్ అంటలేదు నేను. ఫస్ట్ వన్ కట్ ద టికెట్ జరుగుతుంది, ఆ పూర్తయితే వాడికి ఏం జరగాలి? షో ద సీట్ జరగాలి. అప్పుడు కొంత టైం డిలే, ఎవరు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది? ఇక్కడ ఎన్ని థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి నాకు అంటే 2 థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి. ఒక థ్రెడ్ వర్క్ ఎవరు చేస్తారు? T1 చేస్తే ఇంకో థ్రెడ్ ఎవరు చేస్తారు? T2 చేస్తారు. అంటే T1 వర్క్ అవుతున్న ఒక కొంత సమయం ఎవరు వెయిట్ చేయాలి? T2. అది చెప్పడం గురించి రాశానండి ఈ స్టేట్మెంట్. నేను జస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ ఆఫ్ 2000 ఎందుకు పెట్టానంటే ఒక 2000 మిల్లీ సెకండ్స్ T1 వర్క్ చేస్తుంటే ఎవరు ఆగుతారు? T2 ఆగుతారు. ఒకవేళ T2 వర్క్ చేస్తే ఎవరు ఆగాలి? T1. T1. సో ఇది జరగడం గురించి నా ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఒక స్టేట్మెంట్ రాశాను. ఏంటది? థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ ఆఫ్ 2000. ఒకవేళ నాకు ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తుందేమో అని చెప్పి ముందే ఒక క్యాచ్ బ్లాక్ కూడా రాశాను. క్యాచ్ బ్లాక్ ఏంటి? ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్ అయ్యి రాసేసుకున్నాను. దీనివల్ల ఇక్కడ ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ నేను క్యాచ్ చేసుకుని మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, ఈ పై సింటాక్స్ అర్థమైంది అందరికీ? ఇప్పుడు నా వేరియబుల్ స్ట్రింగ్, నా కన్స్ట్రక్టర్ మై థ్రెడ్, నేను తీసుకున్న పారామీటర్ కూడా ఎవరు? స్ట్రింగ్ టైప్ పారామీటర్ str. 2 సేమ్ నేమ్ తో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ కీవర్డ్ యూటిలైజ్ చేశాను? దిస్ కీవర్డ్ యూటిలైజ్ చేశాను. రన్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. ఈ రన్ మెథడ్ ఫర్ లూప్ ఉంది. ఈ ఫర్ లూప్ 2 వర్కులు చేస్తుంది. ఒకసారి కట్ ద టికెట్ కి వర్క్ చేస్తుంది, ఇంకొకసారి ఎవరికి వర్క్ చేస్తుంది? షో ద సీట్ కి వర్క్ చేస్తుంది. ఒకసారి T1 రన్ అవుతుంది, ఒకసారి ఎవరు రన్ అవుతారు? T2 రన్ అవుతుంది. బట్ కొంత టైమ్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఒక మెథడ్ రాశాను. మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? ఇక్కడ థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ ఆఫ్
2000. So if T1 is running here, the T2 in the sleep mode. If T2 is running here, T1 in the sleep. Are you clear about this? అర్థమైందా అందరికీ అది కాన్సెప్ట్? Yes, sir. Just the main program. Just a class theater. My class name is theater is the class name I have mentioned there. Public static void main of stringox. ఇప్పుడు నాకు మై థ్రెడ్ అన్న క్లాస్ కి 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆబ్జెక్ట్ 1 క్రియేట్ చేస్తూ ఒక వర్క్ అసైన్ చేశాను. ఆ వర్క్ పేరు కట్ ద టికెట్. ఆబ్జెక్ట్ 2 అసైన్ చేస్తూ ఇంకో వర్క్ అసైన్ చేశాను. ఆ వర్క్ ఎవరు? షో ద సీట్. ఆబ్జెక్ట్ 1 అని తీసుకొచ్చి T1 అన్న థ్రెడ్ కి అటాచ్ చేశానండి. ఆబ్జెక్ట్ 2 తీసుకొచ్చి T2 అన్న థ్రెడ్ కి అటాచ్ చేశాను. అర్థమైంది ఇప్పుడు? అంటే ఇంతకు ముందు నేను ఒక థ్రెడ్ రన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఎన్ని థ్రెడ్స్ రన్ చేస్తున్నాను? 2 థ్రెడ్స్ రన్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి నా ప్రోగ్రామ్ సింగిల్ థ్రెడింగ్ కాదు. నా ప్రోగ్రామ్ ఏంటి ఇప్పుడు? Multi thread. మల్టీ థ్రెడింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు T1 అన్న థ్రెడ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద పనిచేస్తుంది అంటే OBJ1 మీద పనిచేస్తుంది. OBJ1 మీద చేసే వర్క్ పేరు ఏంటి? Cut the Cut the ticket. అప్పుడు థ్రెడ్ T2 దేని మీద పనిచేస్తుంది? OBJ2 మీద వర్క్ చేస్తుంది. OBJ2 చేసే వర్క్ పేరు ఏంటంటే షో ద సీట్. కింద 2 స్టేట్మెంట్స్ T1 డాట్ స్టార్ట్ అండ్ T2 డాట్ స్టార్ట్ నే మెన్షన్ చేశాను. ఇంతవరకు అర్థమైందా? క్లియరా ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇప్పుడు నీ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి చూపిస్తాను అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుందని. ఓకే, రైట్. షేరింగ్ ద కమాండ్ ప్రోగ్రామ్. Okay, is my commandment visible to you, students? Is my commandment visible to all of you? or not? Yes, just right. I am running the program Java C. My program, my class name is theater. So theater.java. Yeah, there is no error. Java theater. Okay, just wait. If I am press enter, the output will be run. Please observe the output first. First, what is printed? Show the seat. Next one, cut the ticket. Next again, Show the seat. show the next cut the ticket. కానీ కొంత టైం గ్యాప్ వస్తుంది చూడండి. మీరు ఎన్ని సెకండ్స్ స్లీప్ మోడ్ పెట్టారు? 2000. అందువల్ల అది వస్తుంది. మీరు ఫర్ లూప్ లో ఎంతవరకు ఇచ్చారు? I equal to 1 to I less than or equal to 10 అన్నారు కదా. 10. అంటే ఎన్ని టైమ్స్ రన్ చేయమన్నారు మీరు? 10 times. 10 టైమ్స్. అంటే 10 మెంబర్స్ కి టికెట్ ఇష్యూ అవ్వాలి. ఓకేనా? 10 మెంబర్స్ కి సీట్ షో జరగాలి. ఇదేగా కావాల్సిన కాన్సెప్ట్ మనకి. అంటే ఎన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అయినాయి? ఇప్పుడు నాకు 2 థ్రెడ్స్ వర్క్ చేసి అవుట్పుట్ వచ్చిందా రాలేదు? ఆర్ యు క్లియర్ అబౌట్ దిస్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ థ్రెడింగ్. ఓకే, ఇదే వర్క్ నేను చేయడానికి నేను సింగిల్ థ్రెడ్ వాడానండి. కానీ అదే ప్లేస్ లో ఇప్పుడు నేను ఏ థ్రెడింగ్ వాడాను? మల్టీ థ్రెడింగ్. ప్రోగ్రామ్ అర్థమైంది అందరికి? అవుట్పుట్ క్లియర్ గా ఉందా? ఆర్ యు క్లియర్ అబౌట్ దిస్? రైట్. Yeah. Okay, some more concepts just I would like to describe. That is 2 terms or 3 terms about threads. Just wait. I'm sharing the word. Just I'm sharing in my. Is my screen visible to all of you now? Yes, sir. Yeah. Next concept that I'm going to describe here, that is strings. Very important one.
what are strings? I have already explained about string type while I am explaining the data types. Okay, but string is a topic in Java. Okay, how many ways that I can create a string here? For a common doubt, my doubt is string is a class or a data type? If anyone asks me, is string is a class or a data type? My answer is it can act as both. A string can work as a class and a string can work as a data type. In both the ways, okay, the strings will be used in Java. Are you clear about it? Definition నేను చెప్పనండి. String is general definition. String is a group of characters. We have known about that. I don't want to again repeat it. String is a group of characters. Very clear definition is. అది C అయినా Java అయినా definition అలాగే ఉంటుంది. But in Java, string can be act as a class in the same way that string can be act as a data type also. In both the ways, we are using the string. ఓకే, మీరు స్ట్రింగ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అన్న దానికి మీకు 3 సింటాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ స్క్రీన్ అందరికి విజిబుల్ గా ఉంది కదా? ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్? Yes, sir. కనిపిస్తున్నాయా? ఓకే, జాగ్రత్తనండి. మీరు స్ట్రింగ్ ని ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ లో నేను స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేయడానికి నాకు 3 వేస్ ఉన్నాయి. ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు. స్ట్రింగ్ ఎస్, స్ట్రింగ్ ఈస్ ద డేటా టైప్ అండ్ ఎస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ అండ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ద వాల్యూ. In first line, I am declaring. In the second line, I am assigning. Okay, this is one type of creation of string. Second one, string s equal to, I am using the keyword new. ఏ కీవర్డ్ వాడాను ఇక్కడ నేను? న్యూ అనే కీవర్డ్ యూటిలైజ్ చేశాను. న్యూ కీవర్డ్ యూటిలైజ్ చేస్తూ కూడా మీరు స్ట్రింగ్ ని క్రియేట్ చేయండి. జాగ్రత్త వినండి. ఇలా చేసినా సరే ఎస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇలా చేసినా కూడా ఎస్ ఈజ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. బికాజ్ ఐ ఆమ్ లెర్నింగ్ విచ్ ప్రోగ్రామింగ్? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. హియర్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద ప్రిమిటివ్ టైప్స్. మీరు స్ట్రింగ్ అనేది ప్రిమిటివ్ టైప్ గా నువ్వు అనుకుంటావేమో. జావాలో స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఎ క్లాస్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ జావా ఈజ్ ఎ క్లాస్ and the concerned object will be there. Here the S is an object. So I can create this object by using which keyword it is? New. Which keyword? New. So the first 2 syntaxes, first declare string S and assigning S equal to hello. This type of syntax is okay. And while I am creating in the second syntax, I am using the keyword. Which keyword it is? New. And in the third way, I am creating not a string. I am creating character array. What is it? What is this? I am creating a character array. And I am converting the character array to string. In the second line, I add the array here. ARR. Which type of this one is? Character type array. Okay. I am assigning this array to string object. Then it converts to a string. So in how many ways I can create a string? Mainly 3 ways. The first type is directly string S definition, declaration of a variable, and S equal to hello, assignment of variable. You can create like this. Otherwise, you can use new operator, string S equal to new string of. This one also. And third one, create a character array and convert the character array to string. The third way also. Are you clear about the 3 types? 3 types of syntaxes about creation of a string. What is string? What is string? What is string? Is it a class or a data type? String is a class or a data type? Or a data type? Class. String is a class. And sometimes it acts as also a data type. The 2 behaviors the string has in Java. Okay? Okay. Next topic I am going to explain you with some string methods. Mainly some methods I want. The first one is concat method. What is meant by concatenation? Joined 2 or more strings. Joined 2 or more strings. Concatenation చేసే వర్క్ ఏంటంటే
మీరు 2 నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయడానికి ప్లస్ సింబల్ యూటిలైజ్ చేస్తారు. నేను 2 స్ట్రింగ్స్ ని యాడ్ చేయడానికి ప్లస్ సింబల్ యూటిలైజ్ చేస్తాను. ఆర్ యు క్లియర్ అబౌట్ ఇట్? Are you clear? For that, I am using the method. Which method it is? Concat. Concat. Concat means joining 2 or more strings. And second method is length. To find the length of a string. To find the length of a string. For example, just I give an example for concat also. Just wait. One string is just my name. Okay. And another string is Kumar. 2 strings. If I using concat, my output is Panipur. What it did, it concats the 2 strings. Okay. In general words, I am plus means addition. In strings oriented, the plus symbol indicates that what it is? Concatenation symbol. So if I am writing like this, it will be act like this. This process is called concatenation. Okay. Next, length of a string. For example, I am creating a string s equal to funny is my string. Okay. How many characters I have entered? How many characters? 5. So what is the length of the length of the string now? That 5. is 5. Right. Next one, caret. Very important. Caret. For example, string s equal to 5. Is h is there in the string or not? The letter h is there or not? There. Yeah. At which position? 2. At which position? Yeah. That if you mention this, just PHANI, the index starts with 0. Where the index starts? The index starts with 0. Then P, the index of P is 0. The end of H is 1. The index of A is 2. N is 3. And I is 4. Then tell me, what is the position of H? 1. 1. Are you clear about it? Char at ఒక కన్సర్న్ క్యారెక్టర్ ఏ పొజిషన్ లో ఉందో తెలుసుకోవడానికి నేను ఒక ఫంక్షన్ వాడతాను. ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏం ఫంక్షన్ అని చెప్పాను నేను? char at. Caret. ఓకే. లెంగ్త్ దేనికి వాడతారని చెప్పాను? ఒక స్ట్రింగ్ యొక్క టోటల్ లెంగ్త్ వాల్యూ ఎంతో తెలుసుకోవడానికి, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి లెంగ్త్ వాడతాను. 2 స్ట్రింగ్స్ ని కంబైన్ చేయడానికి వాడతాను. ఏ ఫంక్షన్ నేను? concat. First, you should learn each and every purpose of every method while I am using this in a program. Before, I would like to learn everything here. Int compare to is one method. Okay, int compare to. For example, I have 2 strings. Okay, first string is funny, and the second string is Kumar. What is the length of first string? 5. 5. What is the length of second string? 5. 5. If I compare both the strings, if the length is equal, it gives 0. Output is 0. Okay. Another. Okay, just an example. Yeah. First string is Kameswara and second string is Kadka. I am entering 2 strings here. Which string is bigger? The first string or second string? First one. First string. Yeah, if the first string is bigger than the second string, you will get a positive number. What is the output now? Output is the positive number. Right. If my first string is Kalyan and my second string is Kansar, then which one is bigger? First string or second string? Second string. Then you get a negative number. Clearly, you can observe this. My method is int compare to. Int means output should be of which type? Output should be of which type? Integer type. Either it may be 0, either it may be a positive number, either it may be a negative number. Are you clear about it? Yes, sir. Yeah. జస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే, మీరు తీసుకున్న స్ట్రెంగ్త్ యొక్క ఏం కంపేర్ చేస్తారని చెప్తున్నాను నేను? లెంగ్త్ కంపేర్ చేస్తారు. ఇక్కడ నాకు కంటెంట్ కంపేర్ చేయండి. దేన్ని కంపేర్ చేస్తాను? Length.
లెంగ్త్స్ కంపేర్ చేస్తారు. ఇది కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్స్ కూడా తీసుకుంటుంది ఒక్కొక్కసారి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనమ్మా? బట్ ఇఫ్ ద లెంగ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇట్ గివ్స్ 0. ఇఫ్ ద లెంగ్త్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ is bigger it gives positive number. If the second string is bigger it is negative number. Are you clear about it? Yes. Next. Okay. Just if I am writing two strings, first one is funny and second one is fun. What is the difference between these two strings? First string is in small letters. All letters. Second string is in Capital. capital letter. Okay, if I am writing, if the int compared to method, the int compared to method different from int compared to ignore case method. ఇగ్నోర్ కేస్ మీన్స్ కేస్ సెన్సిటివ్ కన్సిడర్ చేయకుండా చేయమని చెప్పా. ఇక్కడ రెండింటికి కేస్ సెన్సిటివ్ చూడకుండా చేస్తే రెండు స్ట్రింగ్స్ ఈక్వల్. అప్పుడు ఆన్సర్ నాకు ఏమొస్తుంది? 0. 0. ఒకవేళ కేస్ సెన్సిటివ్ కన్సిడర్ చేసింది అనుకోండి, యాస్కీ కోడింగ్ ప్రకారం చెక్ చేసుకుంటుంది లెంగ్త్. అప్పుడు రెండు సేమ్ ఆన్సర్ రావు నాకు. నేను చెప్పిన అర్థమైందా మీకు? లెంగ్త్ కంపేర్ అవుతుంది కానీ యాస్కీ కోడ్ ఆర్ యూనిక్ కోడ్. జావా అయితే యూనిక్ కోడ్ ని చెక్ చేస్తుంది, సి అయితే యాస్కీ కోడ్ ని చెక్ చేస్తుంది. బేస్ ద కోడింగ్ నెంబర్, ఓకే, ద కోడ్ నెంబర్, ద క్యాలిక్యులేషన్ డన్ బై ద జేవిఎం, ఇట్ గివ్స్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. either it is 0, either it is positive number, either it is negative number. Are you clear about it? రెండుకి డిఫరెన్స్ తెలిసిందా? ఇంట్ కంపేర్ టు లో కేస్ సెన్సిటివ్ వర్క్ చేస్తుంది. ఇంట్ కంపేర్ టు ఇగ్నోర్ కేస్ అన్న మెథడ్ లో ఏది ఉండదు, ఇంకా కేస్ సెన్సిటివ్ ఉండదు. స్మాల్ అండ్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ లైక్ సేమ్. ఇన్ విచ్ మెథడ్? Int In which compare method? to ignore case. ఇంట్ కంపేర్ టు ఇగ్నోర్ కేస్. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా మీకు? రెండింటికి అర్థం. ఓకేనమ్మా? ఓకే, రైట్. అనదర్ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, బులియన్ ఈక్వల్స్. బులియన్ ఈక్వల్స్. ఓకే, ఈక్వల్స్ ఇప్పటిదాకా నేను రెండు స్ట్రింగ్స్ తీసుకొని వాటిని కంపేర్ చేస్తున్నాను, కానీ కంపారిజన్ వాటి యొక్క లెంగ్త్ చేస్తుంది, కంటెంట్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఇక్కడ కంటెంట్ కంపేర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫనీ, వాట్ ఇఫ్ ద కంటెంట్ ఇస్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నాట్? Same. Then it gives true. Okay, if I am giving that funny and funny like this, then it gives compulsory, it gives what it is? False. False. Yeah, boolean equals. Boolean equals. Equals అంటే మనకి C లో ఒక ఆపరేటర్ ఉంటుంది, డబల్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్. గుర్తుంది అనుకోండి, మీరు C లో ఎక్కువ వాడతారు ఈ ఆపరేటర్, ఈక్వల్స్ కండిషన్ చెక్ చేయడానికి. కానీ జావాలో అయితే ఈక్వల్స్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది, ఆపరేటర్ చేయదు. జావాలో డబల్ ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తుంది అంటే లెంగ్త్ ని కంపేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈక్వల్స్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే కంటెంట్ ని కంపేర్ చేస్తుంది. నేను చెప్పిన అర్థమైందా మీకు? నేను బులియన్ ఈక్వల్ స్ట్రింగ్ ఈ మెథడ్ వాడితే మాత్రం కంపల్సరీ ఈ మెథడ్ నే వాడాలి. ఏ మెథడ్ వాడాలి నేను? విచ్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్? ఈక్వల్స్ మెథడ్. నువ్వు కంటెంట్ కంపేర్ చేయడానికి ఈక్వల్స్ అనే మెథడ్ వాడు. నువ్వు లెంగ్త్ కంపేర్ చేసుకుంటాను అంటే అప్పుడు ఏ ఆపరేటర్ వాడు? Double equal. Double డబుల్ equals. ఈక్వల్ టు. డిఫరెంట్, జావాలో డిఫరెంట్ రెండు కూడా. సో టు చెక్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ వేరియబుల్ I am using equals method. Okay, to check the length of a variable I am using double equal to operator. కదా అర్థమైంది మీకు? Yes. నెక్స్ట్ వన్ బులియన్ ఇగ్నోర్ కేస్. ఇందాక ఏం చెప్పాను? స్మాల్ లెటర్స్ అండ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. ఏ మెథడ్ దగ్గర? బులియన్ ఈక్వల్స్ దగ్గర. కానీ ఇంకొక మెథడ్ అప్లై చేస్తాను ఏంటి ఇక్కడ? బులియన్ ఈక్వల్స్ ఏంటది నాకు? ఇగ్నోర్ Ignore కేస్. ఇక్కడ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇగ్నోర్ కేస్ చూడొద్దని చెప్తాను, కేస్ సెన్సిటివ్ లేకుండా చూడమని. ఇప్పుడు నేను ఫనీ అని ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చి ఇంకొక స్ట్రింగ్ ని క్యాపిటల్స్ లో ఇచ్చిన అది నాకు కంపల్సరీ ఆన్సర్ కింద ఏమని బలం? True. అది క్యాపిటల్ పియా స్మాల్ పియా అని వస్తుంది. బట్ ఫనీ దాని అదే చెక్ చేసుకుంటా. ద కంటెంట్ ఇస్ సేమ్. ఇట్ ఇగ్నోర్స్ కేస్ సెన్సిటివ్. విచ్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్? బులియన్ ఈక్వల్స్ ఇగ్నోర్ కేస్. Ignore case. కేస్ సెన్సిటివ్ ఉంటే ఏ మెథడ్ నాకు? బులియన్ ఈక్వల్స్, జస్ట్ Equals. ఈక్వల్స్. ఆర్ యు క్లియర్ అబౌట్ ఇట్? Yes. Yes. Boolean starts with, for example, my string is funny. Is my string starts with P?
Yes. Is my string starts with P or not? It starts with P. So the answer is true. Are you clear about it? In the same way, ends. If my string ends with Y, False. it will be called false. నా స్ట్రింగ్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? స్టార్ట్స్ విత్. దేంతో ఎండ్ అవుతుంది? నాకేంటది? ఎండ్స్ విత్. అన్నది 2 మెథడ్స్. ఓకే, స్టార్ట్స్ విత్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ స్ట్రింగ్స్ మీ అప్లై చేస్తాం కూడా. ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్? Yes. Right. Int index of. I would like to know the index. Just I have some. My funny is the string. How many characters it has? Letters it has? Five letters. Index starts with 0, 0. 1, 2, 3, 4. Okay. What is the third index? What is the third index? Third 3 అన్న చోట ఏ వాల్యూ ఉంటుంది నాకు? N. యా, n యొక్క ఇండెక్స్ ఎంత అని అడిగాను అనుకోండి, ఆన్సర్ ఎంత ఇస్తుంది? అది 3. 3. హెచ్ యొక్క ఇండెక్స్ ఎంత? 1. 1. సో ప్రతి స్ట్రింగ్ ని ఇలాగే రాస్తారు మీరు. వాటికి ఇండెక్స్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. ప్రతి లెటర్ యొక్క ఇండెక్స్ తెలుసుకోవాలంటే నువ్వు ఈ మెథడ్ వాడతావు. విచ్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్? ఇంట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. విచ్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్? ఇంట్ Index of. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫనీ అన్న మెథడ్ పిహెచ్ఈ అన్న ఇచ్చాను. స్టార్టింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఎంత? 0. 0. ఇఫ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు నో ద ఎండింగ్ ఇండెక్స్, నాకు ఒకవేళ లాస్ట్ ఇండెక్స్ కావాలనుకో, అంటే వాల్యూ ఎంత ప్రింట్ అవ్వాలి నాకు? 4 ప్రింట్ అవ్వాలనుకో, నువ్వు ఈ మెథడ్ వాడా. విచ్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్? లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. మెథడ్ ఇట్ ఈస్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. దెన్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ నాట్ 0, ద అవుట్పుట్ ఈస్ 4. నేనేం చెప్పకపోతే, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ అని చెప్పకపోతే, అది డైరెక్ట్ గా నీకు కావాల్సిన ఇండెక్స్, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్తుంది. నేను చెప్తే ఒకవేళ లాస్ట్ ఇండెక్స్ అని, అది ఏ వాల్యూ ఇస్తుంది నాకు? లాస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్తుంది. మెథడ్స్ అర్థమవుతున్నాయి అందరికి? Yes, sir. అది నెక్స్ట్ వన్, స్ట్రింగ్ రీప్లేస్. అది మీకు తెలిసిందే. స్ట్రింగ్ ఏం చేయాలి? నేను ఇక్కడ రీప్లేస్ చేయాలి. క్యారెక్టర్ 1 తో క్యారెక్టర్ 2 ఏం చేస్తాను? నేను రీప్లేస్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫనీ అని స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను, ఓకేనా? ఈ దీంట్లో పి అన్న క్యారెక్టర్ ని, ఓకేనా, జి అన్న క్యారెక్టర్ తో నేను రీప్లేస్ చేయాలనుకో. సో క్యార్ 1 ఈస్ పి అండ్ క్యార్ 2 ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్? G. యా. నెక్స్ట్ సబ్ స్ట్రింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, just wait, first one, I am writing a string, WashNav Technologies. Is there any substrings or not? If you ask me, Washing is a string, app is a string, technologies is a string. Its total string contains how many strings? 3 strings. Everyone is called substring. Everyone is called substring. One string contains another string. Just the WashNav Technologies is a complete string. It's a one string. It contains how many strings? 3 strings, substrings. Ocean, app, technologies. How many substrings are there? 3 substrings are there. Are you clear about this? This one is called substring. Substring means the part of a string. Clear notice. The part of a string. Yeah. 2 lowercase and 2 uppercase. You know it. Conversion, the string uppercase to lowercase and lowercase to uppercase. 2 lowercase, convert the string into lowercase. 2 uppercase, convert the string into uppercase. Next, string trim. Trim is also a method. What it works? It removes spaces. Remove spaces. Okay, just I have write the string. Just WashNav Technologies I have write here. Okay. There is space between Ocean and app. There is space between app to technologies. మధ్య స్పేస్ ఉందిగా. నేను ఆ స్పేసెస్ ని రిమూవ్ చేయాలనుకున్నాను. Then I am using the method. What the method it is? Trim. Trim. These are some methods of strings.
I would like to explain with a program now. Is the methods clear to all of you now? Yes. Okay, is it clear to you? Just I am explaining some example. Just wait. I am sharing the notepad of mine. Is my notepad visible to all of you? Yeah. Just మీరు ప్రోగ్రామ్ అర్థం చేసుకోండి సార్. హియర్ స్ట్రింగ్ డెమో నా క్లాస్ Okay, students, is my program visible to all of you now? Just some network issue is there. Yes. Is it visible to you? Yeah. Just wait. Here, I am creating 3 strings. First one is S1, second one is S2, and third one is S3. I am creating how many strings? 3 strings. I can create string in 3 ways. నేను మీకు ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అదే చెప్తున్నా. డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ ఐఎమ్ అసైనింగ్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ? వాట్ ఈస్ S1? ఏ బుక్ ఆన్ Java. So what is second one? I am using which operator? New. Which operator I am using to create the string now? New operator ఇట్లా చేస్తున్నాను. String value ఎంత ఇచ్చాను? I like it is the second. What is third string? Is a character array. For Java is the string. I am converting the character array to string. So నాకు ఎన్ని strings ఉన్నాయి ఇప్పుడు? 3 strings. What are S1, S2 and S3? Are you clear about it? Just I am printing S1, S2, S3 ప్రింట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను చెప్పుకున్న మెథడ్స్ కొన్ని యూటిలైజ్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ వన్ S1 డాట్ విచ్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్? S1 డాట్ లెంగ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఏ బుక్ ఆన్ జావా అనే స్ట్రింగ్ యొక్క టోటల్ లెంగ్త్ నాకు క్యాలిక్యులేట్ చెప్పాలి. సెకండ్ వన్ విచ్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్? Concat. Concat means joined. S1 dot concat of S2. Which strings has to be combined? S1 and S2 has to be Yes. combined. In output లో మీకు రెండు కలిపి కనిపించాలి. What is S1? A book on Java. On What Java. is S2? I like it. రెండు కలిపి వచ్చేస్తాయి. ఏ బుక్ ఆన్ జావా ఐ లైక్ ఇట్ అనే మొత్తం స్ట్రింగ్ మీకు కలిపి వస్తుందండి. ఎందుకంటే మీరు ఏ మెథడ్ వాడారు? కన్కాట్ వాడారు. Con- ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ S1 అండ్ S3 రెండింటినీ కన్కాట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ S1, S2 కలిపేశారు కదా, ఆ అవుట్పుట్ S1 లో ఉంటుంది. ఆ అవుట్పుట్ కి మళ్ళీ ఎవరిని యాడ్ చేస్తాను నేను? S3 ని యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ బులియన్ ఎక్స్ ఇస్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఏతో స్టార్ట్ అయిందా లేదా? S1 అన్న స్ట్రింగ్ ఏతో స్టార్ట్ అయిందా లేదా? జస్ట్ చెక్ ఇట్. It starts with A or not? Yes, Starts sir. with A. Yes. The answer is true. Okay. The answer is S starts with A is the output. ఒకవేళ A తో స్టార్ట్ అవ్వకపోతే S1 does not starts with A అనేది అవుట్పుట్ రావాలి. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ P is equal to substring of 0,7. ఏ ఇండెక్స్ నుంచి ఏ ఇండెక్స్ వరకు కట్ చేయమంటున్నాను స్ట్రింగ్ మొత్తాన్ని? 0th ఇండెక్స్ ఏ ఇండెక్స్ 7 వరకు మొత్తం కట్ చేసిన ఒక పార్ట్ కావాలి. నేను మళ్ళీ చెప్పానండి, సబ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్. నా మెయిన్ స్ట్రింగ్ ని కొన్ని పార్ట్స్ గా కట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే నాకు ఏం క్రియేట్ అవుతాయి? Substring. సబ్ స్ట్రింగ్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయి. కాబట్టి కట్ చేయడానికి ఎలా చెప్తున్నాను. సో స్ట్రింగ్ P S2 డాట్ సబ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఎంత రాశాను? 0,7. 7. అలాగే స్ట్రింగ్ Q S3 సబ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 0,4. ఇప్పుడు నేను P ని సబ్ స్ట్రింగ్ అని తీసుకున్నాను, Q కూడా సబ్ స్ట్రింగ్ అయింది. ఈ రెండింటిని కన్కాట్ చేయండి. P ప్లస్ Q ప్లస్ సింబల్ ఇండికేట్స్ concatenation.
not addition here. Addition, when I am using numbers, it is addition. When I am using strings, it's not addition. It is a Concat. concatenation. Okay. Just this is the method to uppercase. This is the method to lowercase. Converts S1 to uppercase. Converts S1 to Lowercase. 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 Just I am running this program. Are you clear about this program now? Is it clear to Yes, you? sir. Yeah, just I'm running this. Just wait. Yeah, just wait. Java C. My program name is string demo. So string demo dot Java. Yeah. Java string demo. Yeah, output. ఫస్ట్ 3 స్ట్రింగ్స్ అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసామండి. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఏంటి? ఏ బుక్ ఆన్ జావా. రెండోది ఐ లైక్ ఇట్. మూడోది ఫోర్ జావా. 3 ప్రింట్ అయిపోయింది. తర్వాత మీరు లెంగ్త్ వాడారు. లెంగ్త్ ఎంత వచ్చింది? వాట్స్ ద నెంబర్? ఇట్ ఈస్ 14. 14. S1 యొక్క లెంగ్త్ మొత్తాన్ని స్పేసెస్ తో మొత్తాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. మొత్తం స్పేసెస్ తో సహా మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసి లెంగ్త్ మీకు ఇస్తుంది. లెంగ్త్ ఈజ్ ఏంటి ఇక్కడ నాకు? 14. 14. తర్వాత కన్కాట్ వాడారు. S1 S2 కన్కాట్ చేశారు. S1 ఏంటి? ఏ బుక్ ఆన్ జావా. S2 ఏంటి? ఐ లైక్ ఇట్. రెండు కలిపి వచ్చింది చూడండి. ఏ బుక్ ఆన్ జావా ఐ లైక్ ఇట్. కన్కాట్ అయిందా అవలేదా? అయింది. నెక్స్ట్ వన్ అంటే మళ్ళీ S1 S3 ఏ బుక్ ఆన్ జావా అని. S3 ఏంటి ఇక్కడ నాకు? కోర్ జావా. కంబైన్ చేశారు. సో బుక్ ఆన్ జావా కోర్ జావా. ఫస్ట్ లెటర్ ఏతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ నాకు ఏం అవుట్పుట్ వచ్చింది? S1 స్టార్ట్స్ విత్ A. ఏ. నేను తర్వాత కట్ చేశానండి. స్ట్రింగ్ మొత్తాన్ని ఏం చేశాను? నేను సబ్ స్ట్రింగ్ చేశాను. ఫస్ట్ ఐ లైక్ ఒకటి, కోర్ ఒకటి. 0 to 7 చేస్తే ఐ లైక్ కట్ అయింది. ఇంకోటి 0 to 4 చేస్తే కోర్ అని కట్ అయింది. రెండింటిని కలిపాను. మీకు ప్రోగ్రామ్ లో గుర్తుంది అనుకుంటా. పీని క్యూని యాడ్ చేశాను ఇక్కడ. గుర్తుందండి? ఇందాక నేను చూపించాను. Yes, sir. రైట్. అది కలిసి ఇక్కడ ఐ లైక్ కోర్ అని వచ్చింది. ఓకేనా? ఒక స్ట్రింగ్ ని 0 to 7 వరకు కట్ చేశాను ఇండెక్స్. ఇంకొక స్ట్రింగ్ ని 0 నుంచి 4 వరకు కట్ చేశాను. దానికి క్యూ అన్నాను. రెండింటిని కలిపి పీ ప్లస్ క్యూ ప్రింట్ చేస్తే అవుట్పుట్ వచ్చింది. తర్వాత 2 అప్పర్ కేస్ 2 లోయర్ కేస్. చూడండి సరే. ఏ బుక్ ఆన్ జావా మొత్తం ఏ లెటర్స్ లో వచ్చింది? Capital. అప్పర్ కేస్ లో. Upper case. కింద ఎందులో వచ్చి లోయర్ Small. కేస్. Lower case. అర్థమైంది? స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ అన్ని అర్థమైనట్టే కదా? ఆర్ Yes, క్లియర్ sir. అబౌట్ దిస్? సో థ్రెడ్డింగ్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందండి. మల్టీ థ్రెడ్డింగ్, సింగిల్ థ్రెడ్డింగ్ క్లియర్ గానే ఉంది. ఇది కూడా మీకు ఓకే కదా? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిట్? Do you have any doubts, students, about this class? No. Are you clear? Yeah. If you are clear about it, then I am leave. If you have any doubts, please ask. సార్ ఒకసారి మల్టీ థ్రెడింగ్ అవన్నీ అవుట్లైన్ గా ఒకసారి చెప్పరా? And just wait. I am sharing the concept. నేను మీకు ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. కొంచెం దాంతో అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకేనమ్మా? ఓకే. ఓకే సార్. జాగ్రత్త వినండి. ఇక్కడ నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశానండి. క్లాస్ నేమ్ ఏంటంటే థియేటర్. క్లాస్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ నాకు? థియేటర్. నేను అక్కడ నాకు 2 వర్కులు జరగాలన్నమాట. ఫస్ట్ థ్రెడ్ ఏం చేయాలంటే కట్ ద టికెట్. ఫస్ట్ నాకు ఏం ఇవ్వాలి? వాడు టికెట్ ఇవ్వాలి. రెండో వర్క్ ఏం చేయాలంటే షో ద Seat. సింగిల్ థ్రెడ్డింగ్ చేశాను అనుకోండి, ముందు అందరికి టికెట్ ఇచ్చేస్తాను, తర్వాత Okay. అందరికి సీట్ షో చేస్తాను. కానీ నేను టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరూ ఏం చేయాలి మరి? వెయిట్ చేయాలి. Wait అప్పుడు టైం ఏమవుతుంది? నాకు వేస్ట్ అవుతుంది. అందుకని సింగిల్ Waste థ్రెడ్డింగ్ వాడకుండా ఏ థ్రెడ్డింగ్ వాడతాను ఇక్కడ? మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ Multi thread. వాడతాను. ఒక థ్రెడ్ కట్ ద టికెట్ చేస్తే ఇంకొక థ్రెడ్ ఏం చేయాలి? నాకు షో ద సీట్ చేయాలి. ఎన్ని వర్క్స్ జరగాలి నాకు అన్నాను? 2 వర్క్స్ ఎట్ 2 ఏ టైం works. జరుగుతూ ఉండాలి. జస్ట్ అందుకని నేను 2 థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేశానండి. థ్రెడ్ T1, ఇంకో థ్రెడ్ ఏంటి ఇక్కడ నాకు? T2. ఓకేనా? ఇక్కడ మెయిన్ అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు నాకు నా క్లాస్ చూద్దాం. జాతర ఇక్కడ స్ట్రింగ్ నేను ఫస్ట్ ఏ స్ట్రింగ్ వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఈ స్ట్రింగ్. ఫస్ట్ వర్క్ ఏంటి ఇక్కడ? కట్ ద టికెట్. నేను 10 మెంబర్స్ టికెట్స్ Ticket. ఇవ్వాలండి. అప్పుడు ఫర్ లూప్ 10 టైమ్స్ రన్ చేస్తాను. అందుకనే ఫర్ లూప్ చూడండి. i = 1, i less than or equal to ఎంత ఇచ్చాను అక్కడ? 10. అంటే నేను ఎంత మందికి టికెట్స్ ఇస్తున్నట్టు? 10 మెంబర్స్ కి.
10 members. టికెట్ ఇచ్చిన ప్రతి వాడికి నేనేం చేయాలి? షో ద సీట్ Seat చేయాలా show వద్దా? చేయాలి. కాబట్టి Yes, 10 sir. మెంబర్స్ కి టికెట్ 1 కి కట్ ద టికెట్, టికెట్ 1 కి షో ద సీట్, టికెట్ 2 కి కట్ ద టికెట్, టికెట్ మళ్ళీ వాడికి షో ద సీట్. అలా ఎన్నిసార్లు జరగాలి నాకు? 10 10 టైమ్స్ times. జరగాలి. 10 times. కానీ నేను వాడిన లాజిక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ T1 థ్రెడ్ రన్ అయ్యి కట్ ద టికెట్ జరిగేటప్పుడు షో ద సీట్ వెయిటింగ్ లో ఉండాలి కొంతసేపు. T2 థ్రెడ్ వెయిట్ చేయాలి. ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలో కింద చెప్పానండి. ఏంటది? థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ ఆఫ్ ఏమని రాశాను నేను? 2000. 2000. 2000 మిల్లీ సెకండ్స్ ఎవరిని వెయిట్ చేయమన్నాను? T2 వెయిట్ చేస్తుంది. T2 T2 wait ఎందుకు వెయిట్ చేయమన్నాను. చేస్తుంది అంటే టికెట్ ఇష్యూ అవ్వాలి కదా. నేను సీట్ చూపించాలంటే వాడికి టికెట్ ఏమవ్వాలి? నాకు ఇష్యూ అవ్వాలి. Issue అవ్వాలి. టికెట్ ఇష్యూ అయ్యేంత వరకు వీడు ఏం చేస్తాడు? T2 థ్రెడ్ వెయిట్ చేసి Wait. టికెట్ ఇష్యూ అయిన తర్వాత వాడు ఏ వర్క్ చేస్తాడు? షో ద సీట్ Show చేస్తాడు. the seat. మొత్తం ఎన్ని థ్రెడ్స్ రన్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు నాకు? 2. 2 థ్రెడ్స్. Two. ఒక థ్రెడ్ T1, ఇంకో థ్రెడ్ ఎవరు? T2. T2. ఒకళ్ళు చేసే వర్క్ పేరు ఏంటి? కట్ ద టికెట్. Cut the ticket. ఇంకొకరు చేసే వర్క్ పేరు ఏంటి? Show the Show the seat. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి రన్ చేసి చూపిస్తా. జస్ట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఉందండి. ఒకసారి మీరు పైన చూస్తే స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? Yeah. చూడండి, ప్రోగ్రామ్ రన్ చేశాను ఇందాక నేను. జావా సి .java జావా ఇచ్చేస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏం కనిపించింది? ఫస్ట్ అవుట్పుట్ లో Show the seat. షో ద ticket. సీట్. Show the seat. వాడికి మళ్ళీ ఏమొచ్చింది? కట్ ద Cut the టికెట్. ticket. మళ్ళీ షో ద సీట్, కట్ ద టికెట్. అలా ఎన్నిసార్లు వచ్చింది మొత్తం? 10 10 times. times. 10 టైమ్స్. 10 టైమ్స్ షో ద సీట్, 10 టైమ్స్ ఏంటిది? కట్ ద Cut the టికెట్. ticket. రెండు జరిగే లేదా నాకు? సార్ ఇక్కడ అది మరి clear about it? ఫస్ట్ టైం సోదా షీట్ ఎలాగ వచ్చింది సార్? మరి మీరు అసైన్ చేసింది Ah, కట్ ద టికెట్ కదా అసైన్ చేశారు. ఎస్ కానీ నేను థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ అప్లై చేశాను కదా. జస్ట్ వెయిట్, నాకు కోడ్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ నేను రన్ చేసింది చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ఏంటి? I ఈక్వల్ టు 1, I లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10, I ప్లస్ ప్లస్. ఫస్ట్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ str. ఇక్కడ నేను పంపిస్తున్న స్ట్రింగ్ ఏంటో చూడు. ఓకేనా? ఫస్ట్ నా థ్రెడ్ 1 దేంతో వర్క్ చేసింది? OBJ1 తో వర్క్ చేసింది. OBJ1 లో నేను ఏ మెసేజ్ పంపాను? కట్ ద కట్ ద టికెట్. చూడండి ఒకసారి, కట్ ద టికెట్ పంపాను. అప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరిని స్టార్ట్ చేశాను ఇక్కడ? షో T1 డాట్ T2. T1 డాట్ స్టార్టా, T2 డాట్ స్టార్టా? T1 T2 డాట్ స్టార్ట్ అయింది. First one I am using T1 dot start. Second one I am using a method that is T2 dot start. ఫస్ట్ ఏ థ్రెడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అది చెక్ చేయండి. ఏ థ్రెడ్ స్టార్ట్ అయింది? T1 స్టార్ట్ అయింది. T1. T1 కి ఎవరిని కనెక్ట్ చేశారు మీరు? T2. T2. జాగ్రత్త, నేను ఏ హైలైట్ చేశాను చూడండి స్క్రీన్ మీద. ఇది T1 అయితే T1 లో ఏ ఆబ్జెక్ట్ యాడ్ చేశారు మీరు? వాట్ ఆబ్జెక్ట్? సార్ కోడ్ కనబడట్లేదు సార్ మాకు. జస్ట్ వెయిట్. Is it visible now? Yes, ఎస్ sir. సార్. మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అవుట్పుట్ గురించి డిస్కస్ చేయట్లేదు కానీ నేను, మీరు కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకో. మీరు ఎన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు? 2 థ్రెడ్స్. ప్రతి థ్రెడ్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ లింక్ అవుతుంది. చూడండి, థ్రెడ్ 1 కి ఏ ఆబ్జెక్ట్ లింక్ అయింది? Object 1. ఆబ్జెక్ట్ 1 లో ఏ మెసేజ్ వెళ్ళింది? Cut the ticket. ఈ కట్ ద టికెట్ ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఈ స్ట్రింగ్ str కి ఒక మెసేజ్ పంపింది. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఏ మెసేజ్ పంపింది? కట్ ద టికెట్ పంపింది. దాన్ని sir. నువ్వు దాన్ని Object this dot str ప్రకారం స్ట్రింగ్ లో స్టోర్ చేసావు నువ్వు. ఓకేనా? ఫర్ Okay, sir. ఇంట్ I ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాను నేను? 10. సారీ 1 ఇచ్చాను. One. ఇంట్ I ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ? 1. ఇక్కడ నేను 0 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇండెక్స్ మారిపోతుందండి. జాగ్రత్త వినండి. ఇందాక నాకు ఫస్ట్ ఏది రాలేదని అడిగారు మీరు? కట్ ద టికెట్ కట్ రాలేదు. ద టికెట్ ఏమొచ్చింది అక్కడ? Show the ఏమొచ్చింది అన్నారు? Show the seat. షో ద సీట్. ఎందుకంటే మీరు ఇండెక్స్ ఎక్కడ షో స్టార్ట్ ద చేశారు? టికెట్. 1 అక్కడ One. స్టార్ట్ One చేశారు అండి. కాబట్టి అది వచ్చింది. మీరు 0 నుంచి చేస్తే మళ్ళీ కట్ ద టికెటే వస్తుంది. Okay, sir. Okay, అర్థమైంది?